Okay. In the previous class, what we had discussed about is matter andre, right? What is matter and what are the classifications of matter anta nodidve. Where we told that matter alli eradu tarada main classifications irutte, right? What are the two classifications? The two classification of matter is pure substances and mixtures, right? Pure substances and mixtures are the classifications. So ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? Please give me a moment. So what did I say? Pure substances ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ classifications ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? What are those classifications? Pure substances is classified into one is elements. ಹೌದಾ? Pure substances ಏನ classify ಆಗಿರುತ್ತೆ? Elements ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು? Compounds. Pure substances are classified into elements and compounds. So next ಏನು? Coming to mixtures. Mixtures ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? Mixtures are made up of two types. What are those? One is homogeneous mixture and one more is heterogeneous, right? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? Heterogeneous mixture. Okay. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Now moving on to the next topic. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ elements are something. Give me a moment. I think somebody has doubt. What is it? Okay. Okay. Elements are something that is made up of only one kind of, only one type of atoms. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? Elements are something that are made up of only one type of atom. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ only one type of atom. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, one atom ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ atom. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? PCMB ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್? ಒನ್ ಟೈಪ್. ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು PCMB ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 60 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ which are of one type. ಅದೇ ತರ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Those are the one which is made up of one type of atom, not one atom, one type of atom. So suppose ನಾನು example ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ what I can give you examples is, first example ನಾನು simple examples ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ so that it doesn't become complicated. The first example which I can give you is hydrogen. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ H2. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, iodine. Not only that, I can give you the example of sulfur where it is made up of 8 sulfur atoms, right? So our example anna kodbodu. I can give you the example of silver, I can give you the example of gold, etc., right? So idella eno elements ina examples. I hope you are clear with what is elements. Now moving on to the next part, enadu compounds. Now what do we mean by compounds? Compounds andre enu anta nodona. Okay na? Yeah, somebody has, what is it? Yes, Suhail, elements combined together to form compound, alva? So what is compounds? Compounds andre ಏನು? Those are the ones which are made up of more than one type
of atom which are made up of more than one type of atom. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is compounds? Where we have more than one atom being involved. ಬರೀ ಒಂದು ತರದಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತರದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? H2O. ಏನು H2O ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HCl, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H2SO4, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟೇನಾ? Do you know any examples? Yeah, students. Any other examples? Examples? Do you know any other example other than this? CO2. Okay, carbon dioxide, sodium chloride. Yes. Calcium sulfate. Yeah, there are varieties. Alva, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ C6H12O6, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? Now, what do you mean by mixture? Mixture andre it is a form of matter. Aita, it is a form of matter and it is composed of variable proportions of different compounds. Okay na? Mixture andre no, it is a form of matter. Okay na? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? where more than one type of substance is added. More than one type of substance ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? It forms mixture. Okay, let's see. Somebody has some answer. Let us see what is it. Okay, Suhail. Okay, baba. Now moving on. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. That is, one is ಯಾವ್ದು? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೌದಾ? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಎರಡು ತರದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ somebody has something to say. Okay, let's see. Okay, now ಈಗ homogeneous mixture ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by homogeneous? I don't want anybody to type. Let me just explain. I know you all know what is it already. Still I'll be explaining you in a simple manner. Okay na? So now what do you mean by homogeneous mixture? Homogeneous mixture is a one in which, okay, homogeneous mixture is a one in which more than one type of substance is mixed. More than one type of substance are mixed. More than one type of substance is mixed, and this mixture, okay na, and this mixture excuse me, and this mixture cannot be separated, and this mixture cannot be separated by physical separation method. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್? ಸಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತಾ? Will the sugar come out, or water ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗ್ ಬಂದು ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? No, because sugar is already dissolved in it. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಕರಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಡನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, even salt and water, NaCl and water, sugar solution, right? Sugar solution, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು?
these are the examples for homogeneous mixture. I think somebody has some example to give. Let us see. Okay. So these are the things when it comes to homogeneous mixture. Okay now heterogeneous mixture exactly opposite of that. What is meant by heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture andre it is the one in which more than one type of substances are mixed. It is one in which more than one type of substances are mixed. But this mixture can be easily separated by physical separation. So heterogeneous mixture andre these are the ones in which more than one type of substance is added. But ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು physical separation method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now can somebody give me example for heterogeneous mixture? What are the examples for heterogeneous mixtures? Okay. See, suppose I'll take you simple examples. Okay, simple example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That is sand, water. Okay na? So suppose ನಾನು ಮರಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಳು ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, right? ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is the best example, right? Sand and water, if not calcium carbonate and water. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? If not mixture of sugar and salt, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Grains and pulses, right? ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I know, yeah, good students, good. Yeah, everybody is answering me. Okay, good. Okay, so ಇವಲ್ಲ examples for homogeneous and heterogeneous mixture. So I hope I'm clear with what is homogeneous mixture, what is heterogeneous mixture. Am I clear with all this explanation? First ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Matter. It is classified into pure substance and mixtures. Pure substance ಮತ್ತೆ ಏನ್ classification ಆಗುತ್ತೆ? Elements and compounds. Whereas mixtures in a classify ಆಗುತ್ತೆ, it is classified into homogeneous and heterogeneous. So under elements andre which is made up of only one kind of atom, whereas compounds andre there is mixture of more than one kind of atom, avike compound anta heltivi. Homogeneous andre same, heterogeneous andre different. So I hope I'm clear with whatever I explained till now. Okay, next moving on to the next topic. Okay na, next topic ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So that is the next topic what we have is properties and measurement of matter. ಏನಿದೆ next topic ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು? That is properties and measurement of matter ಅಲ್ಲ, matter. Let me change the color of the pen just to make it more beautiful. Okay na? So ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಏನಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ವಿ ಮೆಷರ್ ದಟ್? ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪೆನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರೇ. All the materials whatever we have, I'm sitting in this chair, this is also matter. I'm using laptop, that is also matter. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ weight, right? That is one kind. Mass, that is a measurement, right? Mass, length, volume, all those are measurement kinds. So idan yav tara madbodu? So before moving on to measurement, let us just see what are the properties of matter. Okay, first matter ina properties enu anta nodana, then let us go to the measurement of matter. Okay, okay, now coming to the properties of matter, it is of two kinds. Properties of matter ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? It is two kinds, that is physical property and chemical properties. So what are the kinds of matter? It is physical and chemical properties. So ಈಗ physical properties ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, if I have to talk about physical properties, what do you think is physical properties? So physical properties are those which are observed without making any change in matter. ಅದೇನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ those which are observed without making any change in the matter. Suppose ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
Okay, so see, I'm wearing red dress. Allah, ನಾನು red dress ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So somebody is seeing me and you're saying, ma'am is wearing some maroon kind of dress, maroon red or something kind of dress. So now just ನನ್ನನ್ನು observe ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತೆ. So that is physical property. The color which I'm wearing. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? Physical property ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Color. So that forms the physical property. You're not touching me. Nothing is being done to me, right? So ಈ pen in a color ಯಾವುದು? Black. I'm just holding it and saying that this black this pen is black in color. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Physical properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. If not, suppose I say about odor. So ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್, ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಡರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. whereas ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, these are the properties which are observed when chemical changes are done. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ? ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಸಿಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಕೊಡದೆ HCl ಕೊಡ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟಂಗ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? HCl ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್? ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ತರ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್? ಯಾವ ತರ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ನಾವು? Okay, somebody is saying that litmus paper. Howdo? Yeah. Okay, you will use that. Howda? There are a lot of methods. Either you can use it. Litmus paper, ಏನು ಅಂತಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, suppose ಈಗ litmus paper ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ತುಂಬಾ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, PH ಪೇಪರು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಟಂಗ್ ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, PH ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, obviously in the lab there will be base, right? So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ in order to find out whether it is acid base ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ when I combine ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ along with the release of water, through which I come to know whether it is acid or base. ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You come to know acidity, you come to know the basicity. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? chemical properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, other than this, can you give me some examples of chemical properties? Can you give me some examples of chemical properties? Acidic, basic ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು? Yeah, can somebody answer me? Rusting. Okay, anything else? See, all the places where reduction takes place, combustion takes place, all these reactions, yes, right, combustibility, all these reactions are good Sharadi. All these reactions are what? Chemical properties, alva? Okay, I hope I'm clear with what is physical and what is chemical properties. Am I clear with the explanation of physical and chemical properties?
Are we clear with this? Well, okay. Okay, now moving on to the next part. Okay na, next part ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, let me just erase these things what I have written. Okay, now moving on to the measurement. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋಲ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ವೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ನನ್ನ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆತರ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ and unit. What are the two basic requirements? It is number and unit to measure what? To measure matter. Suppose ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಧನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನೇಶ್ವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ತಗೊಂಬ. ನಾವು what do I mean by 5 ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ? ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 5 ಎಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಗಡಿಲಿ? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 5 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತಗೊಂಬ, 5 kg ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತಗೊಂಬ, ಆ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಬ, ಅದನ್ನ ತರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? 6 ಮೊಟ್ಟೆನ ತರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾನು 6 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 6 ಡಜನ್ ತರ್ಬೇಕಾ, 6 kg ತರ್ಬೇಕಾ? ಇವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ನಂಬರು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ನಾವು ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಕೇಮ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಕೇಮ್ 2 systems. One is English system. What is it? One is English system. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? It is metric system. So what are the 2 systems which came? It was English system and metric. Okay, somebody has some doubt. Let us see what is it. Okay, so ಏನೇನಿದೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೇಟ್ 18th century ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೇಟ್ 18th century and it was developed where? It was developed in France. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು? It was developed in France. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಮೋರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? Yes, somebody is raising hands. Let us just see what happened. Okay, I'm audible. Okay, fine. So ಈಗ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ when compared to English system. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, why English system was not used was because English system ಅಲ್ಲಿ there was no place for decimals. Decimals ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. whereas in metric system ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, decimal system was included. Decimals were included. ಓಕೆನಾ? ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಈ 1.5 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ 1.5 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು?
either it could be 1, if not it could be 2. There was nothing in the middle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no points, decimals ಇರಲಿಲ್ಲ. So ಅದೇನಾಯ್ತು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. Whereas in metric system I could write the decimals 1.5, 1.25, 2.5 kg ಆ ತರ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. So what happened? Metric system was followed more. So this is the difference between English system and metric system. I hope you are clear with what I am clear with whatever I have explained till now. Did you understand what is the difference between English system and metric system? Okay. If you have doubts, please ask me in the later part. Okay, students, please do not raise hands now. In the last, I'll give you time. Okay. Now, ಈಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಲ್ಬೆನೆ ಬೇಡ ಅಂತ in 1875 Paris ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1875 they introduced something known as International System of Units. So what was introduced in the Paris 11th General Conference? Okay na, 11th General Conference on Weight and Measurements was conducted. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and that was known as International System of Units, which is shortly known as SI units. So ಈ SI units ಏನು ಅಂದ್ರೆ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು SI ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಓಕೆನಾ, ಇವನ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಯೂಶುವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐ. ಆದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್? A. Okay na, electric current basic symbol is I, SI unit name is ampere, symbol is A. ಅದೇ ತರ ಏನಾಯ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಬಂತು. give me a moment, I think somebody has some doubt. Okay, so ಅದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಬಂತು, that is symbol is T, whereas the SI unit name is Kelvin and the symbol is K. Okay na, ಅದೇ ತರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ IV ಆಯ್ತಾ, IN ಅಲ್ಲ, IV. ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್? CD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ವೆಯ್ಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? N. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ನೇಮ್ mole, MOLE. and what is the symbol? MOL, mole. okay na, next what is it? Time. So basic symbol ಏನು? T. what is the SI unit name? Seconds. and what is the symbol for that? S, right? so ಈಗ next ಏನ್ ಬಂತು? mass, where is the symbol is M, kilogram is the name, and kg is the SI unit. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲೆಂತ್ L, ಮೀಟರ್ M. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್, ಟೈಮ್, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಹೌ ಡು ಐ ಮೆಷರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ರೂಮಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೂಮಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡು? ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಕ್ಯಾನ್ somebody tell me what is the formula for volume? ಏನಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? you have to be quick, students. what is the formula for volume? so that means
Nobody knows. Okay, okay. Somebody answered here. Very good. That is volume in a formula. It is nothing but length into breadth into height. Howda? Length into breadth into height in formation ಆಗುತ್ತೆ, volume in a formation ಆಗುತ್ತೆ. So suppose ಈಗ ನನ್ನ length ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು length ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? length ನಾನು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು according to this basic units. ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟರ್ಸ್, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು ಕೆಳಗಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ವಿಡ್ತ್ ಸಪೋಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೂಮಿನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ 3. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ measurement of matter can be done basis of what? On the basis of this 7 units. ಈ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರಿನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, give me a moment. Okay, let's see, somebody has some doubt. Okay, ಸೊ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೋ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬೇಗ ಮರಿತೀನಿ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆ, ಅವಳ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಡಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ. ಏನಂತ? ಆಕೆ. ಸೊ ಸಿ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್? ಆಂಪಿಯರ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೇಮ್. ಹೌದಾ? ಆಕೆ ಸಿಡಿನ, ಮೋಲು, ಓಕೆ, ಮೋಲು, ಸೇರು, ಕೆಜಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಕೆ ಸಿಡಿನ ಮೋಲು, ಸೇರು, ಕೆಜಿಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಲು. ಓಕೆನಾ? ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಆಕೆ ಸಿಡಿನ ಮೋಲು, ಸೇರು, ಕೆಜಿಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಲು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಕೆ ampere Kelvin. So that means electric current came, temperature came. Sidina, candela. Candela ಏನು? Intensity. Molu, amount. Seru, seconds, time. Kgl, kilogram. What is it? Mass. Marbitru. M. What is M? Length. So I hope I'm clear with the symbols of SI units. So this sentence ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ lifetime you will not forget what are the 7 basic SI units. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 7 SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಫನಿ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಡದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ 7 ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕೆ ಸಿಡಿನ ಮೋಲು, ಸೇರು, ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ? Okay, with this, we come to the end of this session.